अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सब बहन भाई। अल्लाह ताला सबको खुश आबाद रखे। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੈਸਪੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟ੍ਰਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨੇ ਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਆਜ਼ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਕਰੋ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਫਰਾਈ ਜਾਂ ਸੁਕਾਉਣਾ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਸੂਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਹਰੀ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੁਦੀਨਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਰੱਖਣੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ, ਪੂਰੀ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਆਜ਼ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬੰਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਸਾਰਾ ਵੀ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਪਿਆਜ਼ ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚੁਟੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸੇਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਬਣਾਈਏ ਇਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਟੀਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਪਿਆਜ਼ ਲਏ ਆ, 3 ਪਿਆਜ਼ ਲਏ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡੋਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨ लूँगी। बांध के तो इसकी अब हम चुटियाँ बनाएंगे। ये देखिए जैसे जिस मेरी बहन को फ्रिंच चुटियाँ आती है ना बनाने, तो एक होती है फ्रिंच चुटियाँ, तो उसके लिए तो ये बहुत आसान है। और अगर आपके पास प्याज ज़्यादा हैं या फिर अभी आप आगे जाएंगे ना तो देखना कि कितने महंगे होंगे। अभी तो बहुत सस्ते हैं प्याज। तो इस तरह मैं हमारे तो अपने हैं ज़मीनों के, तो ज़मींदार जो बहनें हैं उनके लिए तो ये बहुत बेस्ट है। तो पहले ज़माने में ऐसे करते थे कि बंडल बना लेते थे इस तरह, ऊपर से ये इसी तरह ना पत्ते उतारते ना इसकी जड़ें उतारते, इसको बांध के तो ਜ਼ਮੀਨੋਂ 'ਤੇ ਹੀ ਬੜੇ ਉਹ ਕੂਪੇ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਿਆਜ਼ ਔਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਿਆਜ਼, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਆ। तो बहुत सारिया भैनों ने मैं देखा कि यूट्यूब चैनल ते ना उन्होंने ना कट के प्याज सेव करने का तरीका दसिया। अवल तो मेरी भैनों उसकी खुशबू नहीं जाती हैगी, स्मैल जी है ना प्याज की। कट के रखो, चाहे तुम लख वो जिप लॉक के पा लो चाहे टाइट पा लो, फिर भी उसकी स्मैल आती है। और उस तो बावजूद जो अपनी सेहत लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छा होंगे कट्टिया होया प्याज। तो ना उन्होंने आप फ्रिज रखना ना उन्होंने बाहर रखना, कट्टिया होया प्याज उन्हें ज़ाया कर दिया करो। अगर तुम साबत नूं इदा सेव कर लिया करो। अगे चल के मैं तुहाडे नाल 2 तरीके होर भी शेयर करूँगी जोड़े बहुत आसान और इंशाअल्लाह तुहानूं पसंद भी आउगे। आ देखो हुण मैं थोड़ी जी इदा चुटिया बनाई जांदी हाँ। आ तकरीबन मेरी काफ़ी बन गई सी बड़ी चुटिया, तो फिर मैं इहनूं कहा मैं इत्थे एंड कर देवां, फिर दूसरी एक होर बना लूँगी। बना के तो 2 चुटियां मैं बनाईयां, किन्ने प्यारे लगन डे आ। इदा एक उधरों तो एक उधरों रखी जाना है, रख के तो इनू चुटिया बनाई जानी आ। अगर किसी नूं नहीं भी बनाने आती ना इस तरीके नाल कोई मसला नहीं आ, तो फिर इदा करया करन तो 10-12 प्याज लै लैन, तो उन्होंने पकड़ के ना उन्होंने उत्तों बन लो और बन के अलग इदा गुच्छियां बना के रख लो। और वो भी इसी तरीके नाल फिर तुसीं रख सकते हो किते घर दे कॉर्नर दे विच, या तुहाडे कोई इदां दी कोई जगह नहीं हैगी तो किते साइड ते कोई कील गाड़ के तो उसके साथ इसको टांग सकते हो। और या फिर कहीं ज़मीन पे ही आप रहने दें, ये ख़राब नहीं होते क्योंकि इनकी पत्तियाँ और जड़ें होती हैं, तो ये प्याज कभी भी ख़राब नहीं होते। और मैंने तो ये आजमाया हुआ है, बहुत पहले अपने चैनल पे ये वीडियो अपलोड की थी कि इसको हमने सेव कैसे करना है और बहुत सारा प्यार दिखाया था मेरे बहन भाइयों ने। ये हमें बहुत पसंद आई। तो आज काफ़ी अर्सा हो गया, बहुत पहले मैंने लगाई थी। तो मेरे पास जब प्याज आए तो मैंने कहा चले मैं आपसे ये शेयर करती हूँ कि इनू सेव किद्दां करीदा हुंदा। बहुते सारे प्याज आ जाण तो उन्होंने किस तरीके नाल सेव करना है करके तो आप उन्होंने रख सकते हैं। तो माशाल्लाह एक तो साड़ी चुटिया तैयार हो गई आ। देखो फिर उपरों भी मैं बन्निया सीगा और इत्थों भी थोड़ा जिहा किसी डोरी नाल बन लो और बन के इनू काबू कर लो। और ये ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਚੁਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਦਾਂ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਇੱਕ ਇੰਟੀਕਸ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਕੁਛ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਚੁਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਔਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਿਆਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ चुटिया मेरी तैयार हो गई है। हुण इन मैं किते इदा भी किसी कील ना ऊपर टांग सकती हूँ और इसको ज़मीन पे भी ऐसे रहने दूंगी, कोई मसला नहीं है। इसको किसी एक साइड के कोने में रख दूंगी। तो ये देखें, अभी मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरह हम इसको उठा सकते हैं और मैंने इसको रखा एक साइड में, ये देखिए इस तरह। और कुछ मैंने टोकरी में डाल के रखे हैं, उन्होंने मैं कटूँगी, कट के तो थोड़े अगे ना शेयर करती हाँ। आ देखो हुण वो प्याज ਜਿਹੜੇ टोकरी 'ਚ मैं रखे सी काफ़ी सारे ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं इदा कट लिया, कट के ਤਾਂ इदां ਦੇ बारीक बारीक मैं पानी 'ਚ पाई गई हाँ क्योंकि ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੱਤਣ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਾਰੀਕ ਬਾਰੀਕ ਸਲਾਈਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੰਬਾਈ 'ਚ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਬਾਰੀਕ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸਮੈਲ ਜੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੱਤਣ ਜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿਓ। ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ। ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਜ਼ ਮੈਂ ਕੱਟ ਲਏ ਸੀ, ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਲਏ। ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੁਪੱਟੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਸੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪੱਟਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਪਾਈ 'ਤੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਤੇ ਆ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਕਲਿੱਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਹ ਰੈਸਿਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਫ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ YouTube 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 3 ਪਿਆਜ਼ ਛਿੱਲ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਬਲ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਸ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੂੰਗੀ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ 1-2 ਬੋਇਲ ਦਿਲਵਾ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਜੀ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਪੇਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਟਿਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾ ਗਿਰਾ ਦੂੰਗੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਉਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੂੰਗੀ ਔਰ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੂੰਗੀ ਗ੍ਰੈਂਡ। ਕਿਸੇ ਸਟਿਕ ਬਲੈਂਡਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਮੈਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ 에ਅਰ ਟਾਈਟ ਜਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਔਰ ਆ ਜੋ ਹੁਣ ਪੱਤੀਆਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਪੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ, ਹਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਚਾਵਲ ਆ, ਰਾਈਸ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ ਕੱਟਿਆ, ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੋ ਲਿਆ ਸੀ, ਸੁਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਪਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਲਗਾਉਂਗੀ ਅੱਗੇ ਔਰ ਲਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਸਮੈਲ ਵੀ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ 2-3 ਸ਼ੋਪਰਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਪੁਦੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਪੁਦੀਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਵ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੁਦੀਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਫਰੈਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਫ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ 1-2 ਦਿਨ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂੰਗੇ ਤਾਂ ਪੁਦੀਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਖਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦੀ ਫਰੈਸ਼ ਅਗਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਆਊਗੀ ਕਿ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਸੂਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਘਰ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਿਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਟੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਓ। ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਪੁਦੀਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਦੀਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤਾਜ਼ਾ ਰੋਜ਼ ਬਿਰਿਆਨੀ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚਾਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਹੀਂ ਦਾ ਰਾਇਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਦੀਨਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਿਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਤੀਆਂ ਨਿਕਲੂਗੀਆਂ। ਔਰ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਡੇਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੋ 16 ਤਾਰੀਖ ਸੀਗੀ, 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ।
ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਗਿਰਾ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਲਓ ਔਰ ਬੀਜ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪੁਦੀਨੇ ਨੂੰ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪੁਦੀਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਗਮਲਾ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਮਲੇ ਨੂੰ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੁਦੀਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਅਸਰਾਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪੁਦੀਨਾ, ਹਰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਠੰਡਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੁਦੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਤਰੀਕ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਸੀ। 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਔਰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। तो इंशाल्लाह मज़ीद आप फिर होर किसी वीडियो च मिलांगे। बहुत सारा अपना ख्याल रखा करो, दुआवां च याद रखा करो एक दूसरे नू। अल्लाह ताला सब दी खैर करे, आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।